अस्सलामुअलैकुम वीडियो की हाल ठीक ठाक हो। मैं थोड़ा वीर साकब महर यूट्यूब चैनल साझा पंजाब देखदियां अखां सुनदे कन्नां नूं साकब महर दा सलाम पहुंचे। सियाणे कहंदे ने कि खेडां कदे जंग नहीं हुंदियां, खेडां कदे जंग नहीं हुंदियां, जित्तां कदे मंग नहीं हुंदियां। इज्जतां दिंदा ए मेरा रब सोहना, बंदियां कोलों ए लब नहीं हुंदियां। जिद्दां कि असीं अरसा दराज तो बहुत अरसे तो ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि जदों साडे इंडिया खास तौर ते इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुंदा ते साडे स्टेडियम क्रिकेट दे या किसी भी मुल्क के अंदर जाके साडियां दो टीमां खेडण, पाकिस्तान दी और इंडिया दी टीम दुबई च अगर मैच होण, आस्ट्रेलिया च होण या किते भी जाके दो टीमां खेडदियां होण ते एक जंग दा समा हुंदा। इस तरह हुंदा कि जिस तरह उधरों उधर ही ना जंग लगन वाली है। इन्ने उधरों उधर ही दो लोग जड़े ने देखण वाले पुरजोश हुंदे आ कि मैच अज इंडिया ते पाकिस्तान दा वा ते स्टेडियम भी जड़े ने ऐ भर जांदे आ कि स्टेडियमां दे अंदर जगह खाली नहीं रहिंदी। लेकिन ये जड़ा हुण मैच होया जिहदे अंदर एक मां दा शेर, एक मां दा हीरा, पाकिस्तान का नौजवान अरशद नदीम जिहदा नाम है, अरशद नदीम सुखेरा जिहड़ा कि मियाँ चन्नू का रहायशी, उन्हें अपना ही नहीं बल्कि मुल्के पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन कर दिता। तो एक जैनमन गल तुहानूं दसदे हां कि यार जिस वक्त पाकिस्तान का जिहड़ा झंडा सी, साडा हलाली परचम सी, जिस वक्त तिन्नां मुल्कां दे झंडे तां उठाए जा रहे सी ना ते सेंटर दे अंदर पाकिस्तान का झंडा जो उपर जा रहा सी ते अल्लाह दी कसम जिस्म दे रुंगटे लूह कंडे खड़े हो गए सी कि इन्ना बंदे दी जिस्म नूं, साडी रूह नूं इन्ना सुकून मिलिया कि यार साडे पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया दे अंदर, ये कोई मुकाबला आम मुकाबला नहीं सी, पूरी दुनिया दे अंदर साडा झंडा जिहड़ा साडे मुल्क दा उपर दिखाया गया। और ये भी दस्सिया जा रहा कि पाकिस्तान दे अंदर 32 साल बाद, 32 सालों तो बाद ये बंदा अरशद नदीम जड़ा एक गोल्ड मेडल लैके आया, सोने का तमगा लैके आया। और इन्हें सिर्फ ना कि अपना नाम पैदा कर दिता बल्कि इन्हें पिछला तकरीबन 100 तो ज़्यादा साल का रिकॉर्ड भी तोड़िया। 100 तो ज़्यादा साल का रिकॉर्ड वो तोड़िया और रिकॉर्ड तोड़न तो बाद पाकिस्तान के अंदर 32 साल बाद गोल्ड मेडल आया है। 32 साल को थोड़े नहीं यार। अल्लाह पाक इस नौजवान नूं हिम्मत देवे, अल्लाह पाक इहदे जज्बे नूं, अल्लाह असीं सलूट करदे हां इहदे जज्बे नूं, इहदी हिम्मत नूं कि जिहड़ा एक तनहा इन्नी आवाम दे अंदर खड़िया हो के मुकाबला करना। सिर्फ दो पिंडां दी खेड नहीं सी या दो मुल्कां दी खेड नहीं सी, ये दो पिंडां दा मैदान नहीं सी या दो मुल्कां दा मैदान नहीं सी कि इंडिया पाकिस्तान दी टीम सी उत्थे। ये पूरे आलम दा, पूरी दुनिया दा अखाड़ा सी, पूरी दुनिया दा मैदान सी जिहदे अंदर उस शेर ने एक कर दिखाया कि जिहड़ा नामुमकिन सीगा है। और दुनिया नूं ये दस दिता कि पाकिस्तान दे अंदर अज भी मावां शेर जमदियां ने, हीरे पुत जमदियां ने कि जिहड़ा कि ना अपना ना बल्कि अपने माँ बाप दा बल्कि अपने पूरे मुल्क पाकिस्तान दा नाम रोशन कर दिंदे ने। और पाकिस्तान दे अंदर ये मुंडा अरशद नदीम जड़ा ये तमगा लैके आया, अल्लाह पाक जड़ा वा इनू सलामत रखी, ये वालदैन नू जड़ा अल्लाह पाक सलामत रखे, इनू मुबारकबाद दिन्ने, ये वालदैन नू मुबारकबाद दिन्ने हैं कि जिन्हां ने अपने इस बेटे नू जड़ा ना एक मुल्क दे वास्ते तैयार किया कि जाके ते इस मुल्क का नाम जड़ा ना इनू रोशन कर दे और दे हलाली परचम नू सारे में परचमां तो उपर, सारे झंडियां तो उपर करके दिखा दे कि यार 32 साल तो बाद एक अरसा देखो कि बच्चा जम के जवान हो जाता और जवानी तो भी तां चले जाता। 32 साल की उम्र को घट उम्र नहीं हुंदी कि 32 साल बाद एक ओलंपिक गेम के अंदर जड़ा ना इस मुंडे ने एक कर दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर अज भी हीरे हैगे ने। और फिर सब तो वड्डी गल आ कि साडे आम रूटीन के अंदर साडे मैच होण ना, क्रिकेट होवे या कबड्डी होवे तो उधरों उधर ही अगर कोई टीम हार जाए, सब तो वड्डी गल जिहड़ी देखण दे अंदर आई है दोनों मुल्कां दे अंदर कि साडे उस वक्त दे अंदर ना कि लड़ पैंदे ने लोग, उधरों उधर ही टीवी भन दिंदे ने, मार भन तोड़ घर दे अंदर एक दूजे दे नाल गाली गलोच आपस दे अंदर है किन्ना कुछ हुंदा सी, देखिया आप खुद अखां नाल।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਲਾੜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਪੂਰੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਧਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਖਲੂਸ ਆ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਲਦ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿੰਨੀ ਖਲਕਤ। ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਆਏ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, 1 ਵਜੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫੌਜ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਆਮ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਿਰਾਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ 11 ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਾਇਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲਿਆਂ ਤਨਹਾ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਤਨਹਾ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਆ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਲਾਮ ਜੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 14 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਹੈ, ਉਹ
ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਉਹਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।